السلام علیکم ایوری ون. میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آج کے سیشن میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس میں ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے فیتھ، ہوپ اینڈ لائف. اور آج ہمارے ساتھ جو ایک فیمس شخصیت موجود ہیں وہ ہیں سر خبیب کیانی صاحب. تو ہم اپنے سیشن کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو ان کا انٹرو کرواتا چلوں. خبیب کیانی صاحب is a professional advocate and professional in the field of youth empowerment with a degree of applied psychology, advanced diploma in clinical psychology, MBA in management. He has extensively researched on creativity and higher human consciousness. He has taken a public speaking on personal well-being, art, theater, counseling, and positive psychology at prestigious stages, both at national and international levels. Nowadays, he is serving as our Director, Adolescent and Youth Empowerment with Rehnuma FPA. تو چلیں ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر. سب سے پہلے سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کے سیشن میں پازیٹیولی ہیپی کے پلیٹ فارم پہ. تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ، مس زینب نواب کا بہت شکریہ، اور پازیٹیولی ہیپی کے جو پیج ہے ان کا بہت شکریہ، مجھے یہاں پر تھوڑا کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع ملا. جی سر، جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیتھ، ہوپ اینڈ لائف، تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. تو ہمارے ویورز کو بتائیے اس کے بارے میں. بالکل ٹھیک ہے، میرا خیال ہے یہ تینوں ٹاپک جو ہیں الگ الگ بھی ڈسکس ہو سکتے ہیں اور وہ ہم ملا کے بھی جو ہے وہ ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں. تو فیتھ، ہوپ اینڈ لائف، زندگی، ایمان اور امید، یہ جو ہے بیسیکلی تینوں کو تینوں چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتی ہیں. لائف کے بارے میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا. عام طور پر یہ جو ماڈرن لائف ہے ہماری، ماڈرن لائف کے اندر ہم لوگوں نے زندگی کو ہر وقت ایک محفوظ بنانے کی جو ایک دوڑ ہے ہماری، اس کو ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ پرسو کر لیا ہوا ہے. اور ایک بڑی بات ہے، شاید واصف علی واصف صاحب سر آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی بالکل سن سکتا ہوں. میرا خیال ہے انٹرنیٹ جو ہے کنیکشن کا ایشو ہے، شاید آپ کی طرف سے اور میری طرف سے. جی آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی سر، اب آپ کی آواز آ رہی ہے، کنٹینیو کیجیے. اچھا ٹھیک ہے جی. تو زندگی بیسیکلی میں سب سے پہلے جس چیز کے اوپر بات کرنا چاہوں گا وہ زندگی ہے. اور زندگی کو ہم لوگ جب یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں یا یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو ہر وقت محفوظ ہونا چاہیے یا ہمیں ہر وقت زندگی کے اندر ایک محفوظ زون کے اندر رہنا چاہیے، تو بیسیکلی وہاں پہ ہم ایک غلطی کر رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ زندگی کو آج کے ماڈرن انسان نے بہت زیادہ اہمیت دے دی ہے. ہم نے زندگی کو بہت امپورٹنٹ بنا لیا. زندگی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے، جسٹ ایک نعمت ہے، اس کو انجوائے کرنا چاہیے، اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ ہر وقت لگاتار جو ہے آپ کی ٹاپ پریورٹی یہ ہے کہ آپ نے صرف زندہ رہنا ہے، سروائیو کرنا ہے، تو پھر جو لائف کے بہت سارے ڈیپر میننگز ہوتے ہیں، لائف کے بہت سارے ڈیپر چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ کو سمجھنا ہوتا ہے، اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرنا ہوتا ہے، اس طرف آپ نہیں جا سکتے، بلکہ آپ ایک آئی وڈ سے کہ بایولوجیکل موڈ میں جا کے ایک بایولوجیکل آرگنزم کے طور پہ جینا شروع کر دیتے ہیں.
एंड योर स्पिरिचुअल साइड एंड योर साइड्स जो कि थोड़ी सी डीप होती हैं, जो कि हायर ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तरफ जाती हैं, वो सारी की सारी साइड्स हैं वो अनएक्सप्लोर्ड रह जाती हैं. तो यस, लाइफ को प्रोटेक्ट करना इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है. हेलो जी जी सर. जी, तो लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लाइफ को एक नेमत भी समझना चाहिए, लेकिन लाइफ को बारे में हर वक्त अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको सर्वाइव कैसे करना है और आप एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के तौर पर लगातार इस चीज को अपने जहन पे सवार रखते हैं, तो फिर शायद जिंदगी आपको बहुत सारी जगहों पे बहुत कुछ बड़े काम करने के मौके फराहम करती है. आप उनको अप्रोच ही नहीं करते, आप उनको कभी कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा जो है वो कीमती हो जाती है. जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती नहीं है, जस्ट कीमती है. तो पहली चीज तो इंसान के, आज के इंसान को लाइफ के ऊपर बात करते हुए मैं कहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लें और बाज़ जगहों पे कैलकुलेटेड रिस्क से बाहर भी जाकर रिस्क लें, ताकि आप अपनी जिंदगी के जो रियल टेस्ट है, जो जायका है जिंदगी का, वो आप चख सकें, जैसे कि आप कंफर्ट जोन के अंदर रहें. तो प्रोफेशनली भी, रिलेशनशिप्स के मामले में भी, रिलीजियसली भी, तमाम तरह के मामलात में थोड़ा बहुत आपको अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर जाना चाहिए, ताकि आप जिंदगी के जो रॉ टेस्ट हैं उनको आप एक्सपीरियंस कर सकें. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज के मामले में आपको बह नहीं जाना चाहिए, टोटली उसके अंदर इंटेलिजेंस में नहीं चला जाना चाहिए, बल्कि कैलकुलेटेड होना चाहिए और देखभाल की होना चाहिए और उसके पीछे एक मीनिंग या मकसद होना चाहिए. तब आप जो है वो बेहतर तरीके से जो है अपनी लाइफ में फंक्शन कर सकते हैं. अगर हम बात करते हैं होप की, तो होप जो है, उम्मीद जो है, अगर हम उम्मीद की बात करें तो उम्मीद जो है वो मेरा ख्याल है कि जिंदगी को जो बेसिक चलाने वाले कंपोनेंट्स हैं, इंसान जो है अगर उसके दिल से, उसके ख्वाबों से, उसके जहन से अगर हम होप का लफ्ज निकाल दें, कल कैसा होगा, कल को मैं कैसा होऊंगा, मेरा खानदान कैसा होगा, मेरे बच्चे कैसे होंगे, अगर हम ये सारी सोचें निकाल दें, तो फिर आगे शायद कुछ भी नहीं बचता. तो जब तक कोई इंसान, साइकोलॉजिकली ये बड़ा जबरदस्त किस्म का नुक्ता है कि जब तक कोई इंसान आगे के बारे में सोचता रहता है, वो बूढ़ा नहीं होता, वो परेशान नहीं होता, वो जहनी तौर पर काफी चांसेस होते हैं कि वो हेल्दी रहता है. लेकिन जिस इंसान ने आगे के बारे में सोचना बंद कर दिया, उसके जहन में कोई ख्वाब नहीं होता, वो किसी ख्वाब के बारे में पैशनेट नहीं है, वो एक्साइटेड नहीं है कि कल को ये होगा, उसके लिए जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता डल होती जाती है. और ख्वाबों की कमी की वजह से, ख्वाबों की सप्लाई ना होने की वजह से उम्मीद नहीं होती, और उम्मीद जब नहीं होती है और आप लंबे अरसे तक लगातार इस जोन के अंदर रहते हैं जहाँ पे आप यू आर नॉट ड्रीमिंग एंड यू आर नॉट एक्साइटेड अबाउट समथिंग इन द फ्यूचर, तो फिर क्या होता है कि फिर आप आहिस्ता 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 जो है आप लाइफ को डार्क दिखना शुरू कर देते हैं. आपको लगता है कि लाइफ में कुछ भी मजे का नहीं, और फिर उस शेल के अंदर आप जाते जाते हैं एंड फाइनली आप एंड अप करते हैं किसी भी जगह पे जहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत पड़ जाती है, या फिर आप बाज़ औक़ात जो है वो इस हद तक आगे निकल जाते हैं कि साइकोलॉजिकल हेल्प भी आपके लिए करामत नहीं होती है. तो होप बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ख्वाब देखते रहना इंपॉर्टेंट है, और आगे के बारे में लगातार सोचते रहना इंपॉर्टेंट है. जब आपने आगे के बारे में सोचना बंद कर दिया, तो फिर आपने अपने आप को एक ऐसे जोन में ले जाना शुरू कर दिया होता है जहां पर ऐसी चीजें आती हैं आगे जो कि इंसान के लिए डील करना मुश्किल होती है. मैं नहीं कहूंगा नामुमकिन होती है, मैं कहूंगा मुश्किल होती हैं, और अगर हम जनरलाइज स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा इंसानों के लिए नामुमकिन भी होती है. तो होप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से उसका लाइफ के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है. उसके बाद फेथ है, ईमान. ईमान जो है बेसिकली इसको हम कई एंगल से जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं. मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो ईमान है, यकीनन जो है वो हम अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, और अल्लाह ताला के बारे में आपको ऊपर जब मुसीबतें आती हैं, जिंदगी एक मिक्स प्लेट है. जब हमने जिंदगी का टॉपिक डिस्कस किया तो जिंदगी एक मिक्स प्लेट है. आज का इंसान इसको मिक्स प्लेट मानने के लिए तैयार नहीं, और जब आप इसको मिक्स प्लेट नहीं मानते तो आप बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं कि आप लाइफ की जो वेरी नेचर है, बेसिक नेचर है, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. लाइफ आपके लिए चेंज नहीं होगी, आपको लाइफ के इवेंट्स के मुताबिक चेंज होना पड़ता है. तो लाइफ के अंदर आने वाली मुसीबतें और परेशानियां और खुशियां और गम और व्हाटएवर जो कुछ लाइफ ऑफर करती है हमें, वो सब कुछ लाइफ का बिल्कुल नॉर्मल पार्ट. पहली बात, इस चीज को हमें कंसिडर करना है, इस चीज को हमें अच्छे तरीके से सोचना है, समझना है कि कोई भी इवेंट लाइफ का जो आपके साथ हो रहा है वो ऑलमोस्ट चांसेस हैं कि वो पहले हो चुके हैं, वो पहली बार नहीं हो रहा.
اس سے آپ سے پہلے انسان ڈیل کر کے جا چکے ہیں. کچھ انسانوں نے بہت اچھے طریقے سے ڈیل کی ہے اور کچھ انسانوں نے بہت برے طریقے سے ڈیل کی ہے. دس از یور ڈیسیجن کہ آپ کس گروپ کے ساتھ جا کے ملنا چاہتے ہیں. سب سے بڑی اور امپورٹنٹ جو تسلی ہوتی ہے اس طرح کی سچویشن کے اندر جو میری نظر میں ہمارے پاس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جب ہم فیتھ کی بات کرتے ہیں. آئی پرسنلی بلیو کہ میرے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے ارباب صاحب, تو میرے لیے جو سب سے بڑی ڈھارس اور سب سے بڑی مزیدار اور خوبصورت اور آپ کہیے کہ ایک بہت ہی شاندار قسم کی اسٹیٹ ہوتی ہے اس ٹائم ایکسپیرینس کرنے کے لیے, چاہے میں کیچڑ کے اندر کیوں نہ گرا ہوں اور میرے اوپر سارے ہنسی کیوں نہ رہے ہوں, میرے اوپر سب سے امپورٹنٹ جو ریئلائزیشن اس وقت میری ہوتی ہے وہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے کہ یار جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ اللہ کو پتہ ہے. اور بس یہ اتنی سی بات جو ہے, اتنی سی فیلنگ جو ہے جو میرے اندر ہے, یہ اس قدر پاورفل ہوتی ہے, اس قدر پاورفل ہوتی ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ میں انسان ہوں, میں بطور انسان جو ہے وہ مختلف سچویشن سے مشکلوں سے گھبراتا نہیں ہوں, میں گھبرا بھی اٹھتا ہوں, میں رو بھی پڑتا ہوں, میں بچوں کی طرح بلکتا بھی ہوں کبھی کبھار چیزوں سے گھبرا کے. لیکن یہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ یار جو کچھ گزر رہا ہے, جس طرح کی ذلت کا یا مصیبت کا یا پریشانی کا یا نقصان کا مجھے سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یہ اللہ کو پتہ ہے. اور اسی طرح ہوتا ہے سر کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اگر اللہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اور ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا. سم ٹائمز ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے لیکن میں پھر بھی شکر ادا کرتا ہوں. ہاں جی بالکل. دیکھیں تمام چیزیں اب جب ہم نے لائف میں نے پہلے جو سٹارٹ سے بات کی میں اس کو بار بار جوڑتا رہوں گا کہ آج کے انسان کی بڑی ہائپر قسم کی نیڈ بن چکی ہے. آپ کہیں کہ وہ ہائپر ویجیلنٹ ہے اس بارے میں کہ لائف کو اور لائف کی ایکسپیرینس کو ہر وقت سیکیور ہونا چاہیے, ہمیں ہر وقت سیکیور فیل کرنا چاہیے. لائف ایسی نہیں ہے, لائف آپ کو انسرٹینٹی پرووائڈ کرے گی. اب جو گروتھ ہے, آپ گروتھ کے پروسیس کو سمجھیے, پہلے دن سے سمجھنا سٹارٹ کرتی ہے. انسان کے بچے کو پیدا ہوتے ہی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور وہ جو بھی ڈیولپمنٹ کا مائل سٹون اچیو کرتا ہے اس مائل سٹون کو اچیو کرنے کے لیے اس کو ایک سرٹن قسم کی پرائس دینی پڑتی ہے, قیمت دینی پڑتی ہے دنیا کے اندر. تو گروتھ کے ساتھ ہمیشہ ٹیگز اٹیچڈ ہیں اور ان ٹیگز کے اوپر ایموشنل, سائیکولوجیکل, فزیکل, اسپرچل مختلف طرح کے ٹیگز لگے ہوئے ہیں. وہ آپ کو پے کرنی پڑتی ہے تو پھر آپ گرو کرتے ہیں. اب جب آپ گرو کرتے ہیں بیسیکلی ارباب صاحب تو کیا ہوتا ہے, یو گیٹ بلیسڈ ود وزڈم. آپ کو وزڈم ملتا ہے, آپ کو دانائی ملتی ہے, اور دانائی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس کو یہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. تو اب اگر میں یا آپ ہم میں سے کوئی دانائی جیسے گفٹ کو اللہ تعالیٰ سے انسانوں کے لیے اس وجہ سے مانگ لے کہ جی بس ہمارا دل کر رہا ہے ہمیں دانائی دے دیں, تو تھوڑی سی ہم زیادتی کر رہے ہوں گے. دانائی کو ایک خاص پروسیس کے تحت ہی دیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے مصیبتیں, آزمائشیں, ابتلائیں جو ہیں وہ آتی ہیں آپ کے اوپر. اور قرآن پاک میں بڑا واضح طور پر اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ہم آپ کو ٹیسٹ کریں گے, کبھی مال کے دکھ سے, کبھی اولاد کے دکھ سے, کبھی دنیا کے مختلف معاملات کے دکھ سے. تو وہ ٹیسٹ جو ہیں وہ اسی لیے ہیں تاکہ آپ گرو کر پائیں. تو سائیکولوجیکلی if you are concerned with your psychological, emotional, physical and spiritual growth, تو مجھے لگتا ہے کہ پھر آپ کو یہ جو اپنا پرسپیکٹو ہے مشکل وقت کو دیکھنے کا اور مشکل چیزوں کو پرسیو کرنے کا, اس کو آپ کو تھوڑا سا براڈ کرنا پڑے گا. اینڈ یو مسٹ اسٹارٹ ٹو فیل بلیسڈ ڈیورنگ دا ہارڈ ٹائمس. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے اس زون میں, جس زون میں اللہ تعالیٰ لے کے گئے ہیں, خدا لے کے گیا ہے, اس زون کے اندر میرا اس وقت میں آج کے دن میں ہی یہ والا نقصان اٹھانا بہت زیادہ ضروری تھا. میں نے سیکھنا کیا ہے, یو شوڈ لیو لائف ایز اے اسٹوڈنٹ, اور جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں, جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں, ان کو ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ گزاریں, اور خوشی اس بات کی لیں, مزہ اس بات کا لیں کہ آپ چاہے ذلت کے کسی بھی بڑے گڑھے میں ہیں, غربت کے گہرے گڑھے میں ہیں, آپ کے بچے چلے گئے ہیں, آپ کے ماں باپ چلے گئے ہیں, یا آپ کے بہن بھائی چلے گئے ہیں, آپ دنیا میں اکیلے رہ گئے ہیں, واٹ ایور. سب سے مزیدار اور سب سے تسلی بخش بات جو اس سارے پروسیس میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہے, خدا دیکھ رہے, اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر یو گیٹ اے ریفرنس پوائنٹ جہاں پہ وہ ساری تکلیف آپ کس کے لیے اٹھا رہے ہیں, کس کے کہنے پہ اٹھا رہے ہیں, یو گیٹ اے ریفرنس پوائنٹ. اور دین آپ کے دل کے اندر یہ بلیف بھی ہے کہ خدا ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو پھر آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اگر میری ماں مجھے بچپن میں یہ جانتے ہوئے کہ میں کھڑا ہونے کی کوشش کروں گا تو نیچے گروں گا پیچھے کی طرف, اس کے باوجود میری ماں مجھے کھڑا کرتی تھی تاکہ میں کھڑا ہونے کے قابل و سکون چل سکوں. اسی طریقے سے شاید اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کچھ مشکل حالات میں ڈال کے ہمیں جذباتی طور پر اسپریچولی, فزیکلی
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं. तो इस एंगल से जब आप मुसीबतों को, आजमाइशों को देखते हैं तो वो थोड़ी सी आसान हो जाती है. लेकिन यहाँ पर एक डिस्क्लेमर वो ये है कि कभी भी मुसीबतों, आजमाइशों को मांगना नहीं चाहिए. वो थोड़े से बड़े लोग होते हैं जो कि मुसीबतों, आजमाइशों को रिस्क के तौर पर देखते हैं. हम आम लोग हैं, हम आम लोगों को लगातार अपनी दुआओं में इस दुआ को शामिल रखना चाहिए कि हमें मुसीबतों और आजमाइशों से अल्लाह ताला की ज़ात अपनी पनाह में रखे, और अगर आ जाएं तो ऐसी ना आए जो कि हम जैसे कमज़ोर दिल के लोगों को, हम जैसे कमज़ोर ईमान के लोगों को मायूस कर दें. मायूस कर देने वाली मुसीबत से हमेशा पनाह मांगनी चाहिए, और मुसीबत आ जाए तो बड़े दिल से उसका सामना करना चाहिए. सर इसमें तो हमें ये भी हुक्म है ना कि जितना शुक्र अदा करोगे अल्लाह और ज्यादा देगा. इसलिए हम जैसी भी सिचुएशन में हूँ हमें चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें ताकि अल्लाह हमें हमसे राजी हो सके और हमें और दे सके. बिल्कुल, ये तो एक हेलो जी बाब साहब, ये तो एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप कहें कि बाकायदा तौर पर जो है वो कुरान पाक में कहा गया है, मुख्तलिफ हदीस में कहा गया कि आप जितना शुक्र अदा करेंगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा. लेकिन इनसे हटकर अब जो मॉडर्न साइकोलॉजी के लोग हैं और जो साइकोलॉजी के गुरु हैं पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो साइकोलॉजी पढ़े हुए हैं या साइकोलॉजी नहीं पढ़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्सनल डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है बट दे नो, दे अंडरस्टैंड साइकोलॉजी वेरी वेल. तो वो गुरुज भी अब जो कि मुस्लिम नहीं है और वो भी अब इस चीज के बारे में मुख्तलिफ अपने हर सेशन में बता रहे हैं कि आपको शुक्र अदा करना चाहिए, और शुक्र की जो आप कहिए कि कम तरीन दर्जे की फॉर्म है वो ये है कि आपको कोई नेमत मिले और आप कहें कि या अल्लाह, या खुदा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस नेमत से नवाजा. ये कम तरीन दर्जे का शुक्र है. असल शुक्र जो है वो ये होता है कि आपको जिस भी नेमत से नवाजा जाए आप उस नेमत का कुछ हिस्सा उन लोगों तक पहुंचाएं जो कि उस नेमत को नहीं रखते. तो ये शुक्र की सबसे बेहतर फॉर्म है, सबसे अच्छी फॉर्म है. तो आपको इसके अंदर भी अपने आप को ट्रेन करना चाहिए. और बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जो हमारे अंदर तशक्कुर का जज्बा होता है, वो चाहे किसी इंसान के लिए हो, चाहे खुदा के लिए हो, चाहे अपने आप के लिए हो. मैं अपने आप के साथ भी इस तरह के रिश्ता रखना पसंद करता हूँ जहाँ पे अपना आप का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. यहाँ पे मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुझे लगता है कि मैं साइकोलॉजिकली कहीं और खड़ा था और मेरी बॉडी एज अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म कहीं और खड़ी थी, एंड दे बोथ कोऑर्डिनेटेड, दे बोथ कोऑपरेटेड विद ईच अदर वेरी वेल किसी मुश्किल सिचुएशन से मुझे निकालने के लिए. तो फिर मैं बैठ के उन दोनों की एक मुलाकात करवाता हूँ और मैं कहता हूँ कि वेल डन खुबैब कियानी. तो उससे भी काफी मुझे लगता है कि एक शुक्र के जज्बे से अपने आप को भी मैं बड़े अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, अपने होने का मजा ले सकता हूँ. तो हर लिहाज से शुक्र जो है वो बड़ी अच्छी चीज है. आपने दुरुस्त कहा सर. समटाइम सिचुएशन होती है ना कि हम वो चीज देख रहे होते हैं जो हमारे पास नहीं है, बजाय इसके कि हम उस चीज पे फोकस करें जो हमारे पास है और हम उस पर शुक्र अदा करें. हाँ बिल्कुल, जो इंसान की नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी चीज को देखने की वो यही है कि वो जो चीज मौजूद नहीं है उसके बारे में जो है वो ज्यादा सोच रहा होता है. और एक बहुत अच्छा शेर भी है कि हमने जाना तो हमने ये जाना, हमने जाना तो हमने ये जाना, जो नहीं है वो खूबसूरत. ठीक है, तो जो पास होता है चाहे वो मलका हुस्न क्यों ना हो, ब्रैड पिट साहब ने एंजेलिना जूली साहबा को जो है वो अपने आप से अलग कर दी है शादी करने के बाद, और एंजेलिना जूली जो है वो खूबसूरत है और बल्कि खूबसूरत तीन खवातीन में से हैं. अगर आप उनकी सम करके देखें, उनको एक जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर उनको उनकी शख्सियत को समझने की कोशिश करें, वो बहुत खूबसूरत खातून है और दुनिया की बेहतरीन खूबसूरत तीन खातूनों में से एक खातून है. और उसके बावजूद वो अलग हो गए. तो हमने जाना तो हमने ये जाना, जो नहीं है वो खूबसूरत है. शायद इंसानों का ये मसला है और उसको उसके बारे में, अपनी इस साइड के बारे में हमें लगातार अवेयर रहना चाहिए. और बात मैं नहीं समझता कि जिंदगी में मटेरियल चीजों के बारे में या जो चीजें आपके पास मौजूद नहीं होती हैं उनके बारे में परेशान ना होना या उनके बारे में तगदो करना कोई बुरी चीज है. हाँ, इसी चीज को, इसी रवैये को लगातार अपनी जिंदगी का मेन पर्पस या मकसद बना लेना कि मैंने किसी टाइटल को अचीव करना है, उसके बाद मैंने पैसे बनाने हैं, देन मैंने एक और टाइटल के पीछे भागना है, देन मैंने इतनी गाड़ियां लेनी है, देन मैंने इतने घर बनाने हैं. ये शायद जिंदगी के वो बहुत ही आप कहिए कि बिल्कुल लो लेवल के, बिल्कुल बायोलॉजिकल लेवल के
जो गोल्स हैं जो ज़्यादातर इंसानों ने सेट किए होते हैं। ज़िंदगी थोड़ी सी इससे हायर है, थोड़ी सी ज़्यादा किस्म के और मज़ेदार किस्म के टेस्ट जो है ज़िंदगी ऑफर कर सकती है अगर हम इस बिल्कुल नेचुरल लेवल पर रहना जो है वो छोड़ दें। मेरा ख्याल है पर्सनली आई बिलीव, और मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट भी बिलीव करता हूँ कि मैंने उन लोगों को ज़्यादा खुश देखा है जो कि मटेरियल चीज़ों के बारे में एक लिमिट सेट करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि यार इतनी होगी तो ठीक है, देन इसके बाद मैं अपनी लाइफ में कोई प्राइमरी स्कूल खोलूंगा अपने गांव में जाके, वहां पे बच्चों को पढ़ाऊंगा। वो कोई इस तरह गोल रखते हैं, वो ज़्यादा खुश होते हैं, वो ज़्यादा मुतमईन होते हैं। उन्होंने शायद चप्पलें भी फटी हुई पहनी होती हैं, कपड़े भी उनके अजीब से होते हैं, बट स्टिल आई फील कि वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं लाइफ से। और जो लोग लगातार मटेरियल गोल्स अपने रखते रहते हैं और उसको सिर्फ किसी को अपना मेन पर्पस बना लेते हैं, दे गेट वो प्रॉब्लम में जाते हैं, दे गेट देमसेल्व्स इन ट्रबल। तो इन द लॉन्ग रन ये शॉर्ट टर्म पे बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कि आप मटेरियल लें, 2 दिन खुश हो, 3 दिन खुश हो, 1 महीना खुश हो, बट इन द लॉन्ग रन लाइफ जो है वो डिमांड करती है कि आप उसके डीपर मीनिंग्स की तरफ जाएं और डीपर मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें। और वहां पे मटेरियल बहुत ज्यादा काम नहीं आता। इसके ऊपर रिसर्चेस भी हो चुकी हैं कि किस हद तक पैसे इकट्ठे हो जाएं तो उसके बाद पैसे आते भी रहें तो आपको कोई खुशी नहीं होती पैसे आने से। तो आई डोंट बिलीव कि मैं सही याद रख रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि $75,000 शायद मैंने पढ़ा था कि अगर आप 1 महीने के अंदर कमाना शुरू कर दें, तो इसके ऊपर रिसर्चेस हुई हुई हैं, तो उससे ऊपर अगर कोई भी आमदनी आ रही हो तो आपको खास खुशी नहीं होती उससे। तो मटेरियल की लिमिट्स हैं, लेकिन आपकी साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ की कोई लिमिट्स नहीं। मटेरियल के पीछे जाना अच्छी चीज़ है, बेहतर से बेहतर अपनी ज़िंदगी को करना अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको ज़िंदगी का मेन मकसद नहीं बनाना चाहिए। दैट्स द फाइनल लाइन, दैट्स द पंच लाइन, जिसको हमें अपने जहन में हमेशा रखना चाहिए। सर आपने जैसे कहा कि हमें बैठ के सोचना चाहिए, तो हमें बताएं कि किस हद तक सोचना चाहिए? अगर हम बहुत ज्यादा सोचेंगे तो क्या ये एंग्जाइटी में नहीं चला जाएगा? हाँ, ये अच्छा सवाल है कि आप ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। देखिए, सोचने के लिए मैं कहता हूँ कि आपको साइकोलॉजिकली एक ग्राउंड बनाना होता है अपने जहन का, और आपको अपने दिल को, अपने आप को साइकोलॉजिकली एक नर्म इंसान बनाना होता है जो कि बहुत सारी सिचुएशंस के साथ एम्पथाइज कर पाए। और एम्पथाइज करते हुए भी, एम्पथाइज का मतलब ये है कि आप किसी और की जगह पे जाके किसी सिचुएशन को इमोशनली समझने की कोशिश करें। एम्पथाइज करते हुए भी पहले मैं बड़े शौक से लोगों को बताया करता था कि एम्पैथी बड़ी शानदार स्किल है, लेकिन अब मैं साथ लोगों को एजुकेट करता हूँ कि एम्पैथी एक स्किल होने के साथ साथ आपके लिए एक पोटेंशियल ट्रबल भी क्रिएट कर सकती है। इफ यू आर ट्राइंग टू बी एम्पैथेटिक इन ऑल सिचुएशंस, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, आप इसके लिए डिजाइन नहीं। तो बेसिकली आपको, जब आपका सवाल ये है कि हम कैसे कितना सोचें, तो मेरा ख्याल है कि आपको साइकोलॉजिकली अपने आप को तैयार करना चाहिए, अपने आप को नर्म करना चाहिए कि आप मुख्तलिफ तरह की सिचुएशंस को एब्जॉर्ब कर पाएं। एब्जॉर्ब कर पाना किसी सिचुएशन को जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद की जो फीलिंग्स होती हैं, डीपर फीलिंग्स होती हैं, दे आर लेस थ्रेटनिंग, कि वो आपको किसी डीप जोन में ले जाएंगे जिसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर लोगों के अंदर ये किसी सिचुएशन को डीप लेवल पे जाके एब्जॉर्ब करने की सलाहियत पैदा हो जाए, तो वो छोटी सी छोटी चीज का मजा ले सकते हैं, वो चिड़ियों की आवाज का मजा ले सकते हैं, वो बाहर बाजार के शोर का मजा ले सकते हैं। मतलब ऐसे लोग जो कि आप कहें कि मैं इस बात को मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, मैं मानता हूँ कुछ जगहों पे मुझे जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई कि अगर आप एब्जॉर्ब करने की सलाहियत पैदा कर लेते हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर, जो भी ड्रामा, जो भी इमोशंस, जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, साइकोलॉजिकल एनर्जी दी जा रही है किसी भी सिचुएशन के अंदर, आप उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो करने की सलाहियत रखते हैं, तो बेसिकली यू गेट अ वेरी सेटिस्फाइंग फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस जो कि इस सलाहियत से आपके अंदर आता है। तो किसी भी सिचुएशन के अंदर मौजूद हो, कोशिश करें कि डीप लेवल पे जाके उसके ऊपर उससे कनेक्ट करें, और ये जो फौरन से अवेलेबल कंक्लूजन्स होते हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर, उन कंक्लूजन से बचने की कोशिश करें। थोड़ा सा डीप जाके अपने दुश्मन को भी थोड़ा सा डीप जाके समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप उन लोगों को जिनसे आप नफरत करते हैं, आपको उन पे भी प्यार आ सकता है, ये मुमकिन है, और उन पे प्यार आता है लोगों को। अगर आप इस जोन के अंदर हो जिस जोन की मैं बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो कि मैं समझा पाया हूँ या नहीं समझा पाया हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन शायद आप लोगों को मुझे ठीक से ना समझा पाया हूँ, उसके लिए मैं मदद खाऊं। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनके बारे में भी हमारी वर्बल स्किल्स जो है वो डेवलप हो रही है। मे बी दिस वाज वन ऑफ देम। ठीक है सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि खुशी कैसे तलाश कर सकते हैं अपनी जिंदगी में? हाँ, देखें, ये अच्छा सवाल है और ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है।
خوشی کے لیے دیکھیں ہم لوگوں کو جب ہم خوشی کو اٹیچ کرتے ہیں مختلف ریفرنس پوائنٹس کے ساتھ، بعض جگہوں پہ خوشی ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ مٹیریل مل جائے گا وہاں سے آئے گی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں ٹائٹل مل جائے گا تو وہاں سے آئے گی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرا بچہ پیدا ہو جائے گا تو وہاں سے آئے گی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں خدا کی مخلوق کی خدمت کروں گا تو وہاں سے آئے گی. تو خوشی کے کانسیپٹ کو اگر ہم انسانی زندگی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ تمام طرح کے جو لائف کی اسٹیجز ہیں ان میں مختلف طرح کی خوشی ہوتی ہے جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے، اور تمام اسٹیجز کے اندر جو ہے وہ خوشی کے ڈفرینٹ میننگز اور ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں، اور ان تمام ڈیفینیشنز کو ایکولی رسپیکٹ کیا جانا چاہیے. ایک بچہ جو کہ 10 سے 15 سال کی عمر کے دوران ہے، جس نے ابھی گھر سے باہر نکلنا اسٹارٹ کیا ہے، جس نے ابھی پہلی دفعہ بازار جا کے خود شرٹ لی ہے، اس سے اگر میرے جیسا ایک سائیکولوجسٹ آ کے یہ کہتا ہے کہ یار تم کیا مٹیریل کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہ شرٹوں وغیرہ میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے، کیا تم نے روزانہ نئی جینس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، آپ لائف کے ڈیپر میننگز کے اندر جاؤ، تو میں غلط کر رہا ہوں گا، میں زیادتی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کی لائف کے اندر جو سٹیج ہے اس سٹیج کے اندر خوشی جو ہے وہ میٹیریل چیزوں کو ان کے نزدیک جانا، ان کو ایکسپیرینس کرنا، ان کی ملکیت کو، ان کی پوزیشن کو ایکچولی فیل کرنا کہ یار یہ میری چیزیں ہیں اور ان چیزوں کو میں برتا سکتا ہوں، تو وہ ایک فیلنگ اس کے لیے خوشی کی فیلنگ ہے. اگر ہم تھوڑا سا آگے آ جائیں تو وہاں عمر میں، تو اس عمر میں جو ہے مٹیریل آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ کی تنخواہ لگ جاتی ہے، آپ کی شادی بھی ہو چکی ہوتی ہے، آپ کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے کہیں نہ کہیں پہ جا کے میں نے جو نوٹس کیا ہے، لوگ خوش نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس فیملی لائف کے اندر جا کے جو ان کے اپنے پرسنل گولز تھے، جو ان کی پرسنل ایک آئیڈینٹی تھی، وہ اس کو کمپلیٹلی ڈیزالو کر دیتے ہیں. اور یہ بڑا دکھ کی بات ہوتی ہے کہ آپ کمپلیٹلی ڈیزالو ہو جائیں. آپ کو کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اپنے سیلف پیمپرنگ کے لیے ٹائم جو ہے وہ رکھنا چاہیے، لیکن ان اے گڈ وے، کسی اور کو ڈسٹرب کیے بغیر. جب ہم تھوڑے سے آگے جاتے ہیں جہاں پہ مڈ لائف جو ہے وہ کرائسس کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے تھوڑی سی اور زیادہ ڈیپر ہو جاتی ہیں. وہ اسٹارٹ ٹو تھنک کہ یار کیا جو چیزیں میں نے اکٹھی کی ہیں، یہ میرے پاس، میں نے 40-45 سال محنت کی ہے زندگی کے اندر، تو یہ چیزیں میں نے اکٹھی کی ہیں، یہ کہاں جائیں گی، یہ تو میرے پاس نہیں رہیں گی، میں تو مر جاؤں گا، میری تو زندگی ختم ہو جائے گی. تو پھر اس طرف چلے جاتے ہیں. وہاں پہ خوشی کچھ اور ہو جاتی ہے. وہاں پہ خوشی آپ کے لیے یہ فیلنگ ہو جاتی ہے کہ میں آج کا دن جو ہے وہ کس طریقے سے جیا ہوں، کیا اس سے رب خوش ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اس دن سے. تو لائف کی ہر سٹیج میں مختلف طرح کی خوشی کی ڈیفینیشنز ہیں، وہ ایکسیپٹیبل ہونے چاہیے اور ان کو مانا بھی جانا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہر کسی کو اپنی خوشی کو خود ڈیفائن کرنے کا اختیار ہونا چاہیے. اور لیکن کسی ایک چیز کے اوپر زندگی میں خوشی کو سٹک کر دینا، کسی ایک سٹیج کے اوپر جو ہے وہ سٹک ہو جانا، وہ تھوڑا سا غلط ہے. جس طریقے سے اگر آپ بچپن میں بڑے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک مٹیریل چیز میرے پاس ہوگی یا مٹیریل چیزیں میں اکٹھی کروں گا تو مجھے خوشی ملے گی، اینڈ دین آپ پوری لائف اسی پیٹرن کے اوپر چلتے رہیں، یہ ایک سیلف ڈیفیٹنگ بیہیویئر میں اس کو سمجھتا ہوں، جو لائف کے کچھ شاندار قسم کے اینگلز کو آپ کو اسٹڈی کرنے سے روکے رکھتا ہے. اسی طریقے سے آگے جا کے ٹائٹلز ملتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ فلاں صاحب بن چکے ہیں، آپ کے نام سے یہ ٹائٹل لگا ہوا ہے، آپ فلاں سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک خاص حد تک ہونے چاہیے. 30-35 36-37 سال کے بعد جو ہے ٹائٹل کا شوق آپ کو نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اس سے آگے ڈیپر میننگز کے اوپر چل پڑنا چاہیے. تو خوشی کو ہر سٹیج کے مطابق الگ طریقے سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے اور سٹک نہیں ہونا چاہیے. کوشش کرنا چاہیے کہ ایک جو بالکل بیسک لیول کی نیڈز ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے ہائر لیول کی نیڈز کی طرف جائیں اور اپنی بینگ کو کمپلیٹلی اپنے پوٹینشیل پہ جا کے ایکسپیرینس کرنا جو ہے میرا خیال ہے. وین ایور یو فیل کہ آپ اپنے پوٹینشیل پہ جی رہے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، تو اپنے پوٹینشیل پہ جا کے آپ کو اپنی لائف کے ہر اسٹیج میں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، اس کو ایکسپیرینس کریں. یو ول فیل ہیپی. آپ کو جب وقت کا احساس ختم ہو جائے گا کہ وقت گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا، تو یو ایکچولی آر ان یور زون. تو وین یو گیٹ ان یور زون یو فیل ہیپی، اینڈ اور یو گیٹ ان یور زون، یہ ہر انسان کے لیے لائف کے ہر اسٹیج پہ مختلف قسم کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. نیور گیٹ اسٹک، کیپ موونگ آن، اور بیسک لیول سے ہر لیول پہ جائیں تاکہ آپ اپنی لائف کو پوٹینشیل پہ جی سکیں یا پوٹینشیل کے قریب جی سکیں اور آپ خوش رہ سکیں. سر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری لائف کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ہم گزار رہے ہیں. انہیں کیا سجیسٹ کریں گے سر آپ؟
دیکھیں گولز جو ہے اپنی زندگی میں ان کو ہمیں ڈیفائن کر لینا چاہیے, اچھے ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی لائف میں لگاتار کسی قسم کا کوئی گول رکھے بغیر چل رہا ہے تو پہلی بات تو یہ ممکن نہیں ہے. ان کا کوئی نہ, ہر کسی کا کوئی نہ کوئی گول ہوتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کسی کا اگر کوئی سائیکولوجیکلی ٹربل ٹائم سے گزر رہا ہے تو وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ بالکل ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں. کچھ کلائنٹس کے اندر ایسا ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی گول نہیں ہوتا اور ان کو گول کے لیے موٹیویٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن کوشش کی جاتی ہے ان کو گول کے لیے موٹیویٹ کرنا. ادروائز تمام جنرل انسان جو ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی گول ضرور ہوتا ہے. میرے پاس ایسا کوئی بندہ نہیں آیا ابھی تک سائیکولوجیکلی ٹربل لوگوں کے علاوہ جن کو میں ان کے گول سے ملوا نہ سکوں. لوگ آگے بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ میرا کوئی گول نہیں ہے, بٹ وین دے ٹاک فار 10 to 20 minutes تو ان کی بات چیت سے لگتا ہے کہ ایکچولی جس گول کو انہوں نے اپنے لیے سیٹ کیا ہوا ہے دے ڈونٹ بلیو کہ وہ اس گول کو اچیو کر سکتے ہیں. اینڈ دین بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو مانے کہ وہ خوفزدہ ہیں کہ اس گول کو اپروچ کرنا تھوڑا سا مشکل ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہوگا, ایک ڈیفیکلٹ جرنی ہوگی, وہ اس چیز کو ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا کوئی گول ہی نہیں. تو زیادہ تر لوگوں کو اگر آپ تھوڑا سا ان کو پروب کریں 10 سے 15 منٹ 20 منٹ, ان کا گول نکل آتا ہے. گول کے بغیر زندگی ہو نہیں سکتی. اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اینڈ یو اپروچ فار ناشتہ اینڈ یو اپروچ فار کہ آج مجھے بیٹھ کے فلمیں دیکھنی ہے, کچھ نہیں کرنا, تو بیسیکلی فلم دیکھنا بھی ایک گول ہے. ایسا نہیں ہے کہ فلم دیکھنا گول نہیں. تو گولز ہوتے ہیں لوگوں کے. گول لیس زندگی جو ہے وہ اچھی زندگی نہیں ہوتی. اس کو آئی ڈونٹ پریفر کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ زندگی کو گول لیس گزارے. ہاں یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ گول لیس زون آپ کے ہونے چاہیے لائف میں. کبھی کبھار ایسے دن ہونے چاہیے, ایسے ہفتے بھی ہونے چاہیے, اور ایسے میرے خیال میں مہینے بھی ہونے چاہیے جہاں پہ یو بیکم اے وانڈرر, جہاں پہ آپ کہیں کہ میں تھوڑا سا جدھر ہوا, جدھر وقت, جدھر حالات مجھے لے کے جائیں گے, میں اس طرف جانے کی کوشش کروں گا اس دور میں, تاکہ میں اپنے آپ کو پلگ آؤٹ کر سکوں لائف کی روزمرہ کے روٹین سے. جو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ صرف جگہوں پہ چلے جاتے ہیں, تو وہ بیسیکلی اپنی لائف کے جو نارمل گولز ہوتے ہیں ان سے ڈسکنیکٹ کر کے ایک ٹورزم کے گول پہ چلے جاتے ہیں, یا کسی اس طرح کے گول پہ جہاں پہ ان کو تھوڑا سا ماڈرن لائف سے انپلگ کرنے کا موقع ملے. تو ماڈرن لائف سے انپلگ کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ اس طریقے کے گول بھی رکھیں, اور کچھ ایسا گول بھی رکھیں جہاں پہ آپ بالکل فری ہوں, کوئی پریشر نہ ہو آپ کے لیے کچھ حاصل کرنے کا, کچھ اچیو کرنے کا. جیسے کہ ہماری ینگ جنریشن ہے آج کل کی, ہم بھی, تو ہمارا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئک ریزلٹس چاہیے اور شارٹ کٹس چاہیے. اس کے بارے میں سر کیسے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں زندگی جو ہے وہ لمبی ریس کے گھوڑوں کی جو ہے نا دوڑ ہے, سادہ سی بات. اور جو لوگ اس میں جب آپ 100 میٹر کی دوڑ بھاگتے ہیں تو آپ کو اپنے پہلے قدم سے لے کے 100 میٹر ایک بہت چھوٹا سا فاصلہ ہوتا ہے, پہلے قدم سے لے کے آخری قدم تک جو ہے وہ بھرپور تیز بھاگنا ہوتا ہے. لیکن جب آپ ایک کراس کنٹری دوڑ دوڑتے ہیں یا میراتھن دوڑتے ہیں جس میں 42 کلومیٹر بھاگنا ہوتا ہے, تو وہاں پہ آپ کو اپنی پیس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے اور اس پیس کے اکارڈنگلی بھاگنا پڑتا ہے. تو لائف جو ہے یہ میراتھن ہے, 20 میں اسپرنٹ کے موقع ملتے ہیں آپ کو اسپرنٹ لگا لینا چاہیے, لیکن اوور آل ایک میراتھن ہے, اور اس کو لمبی ریس کا گھوڑا بن کر ہی, لمبی ریس کی ٹو ریمین جینڈر نیوٹرل, لمبی ریس کے گھوڑا یا گھوڑی بن کر ہی ہمیں اس کو اپروچ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو تبھی جو ہے ہم اس کو بہتر طریقے سے آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں. جب ہم اپنی زندگی میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہفتہ کوشش کی اور میرا گول اچیو نہیں کیا تو میں اس کو چھوڑ رہا ہوں, تو بیسیکلی ہم جو ہے وہ وہاں پہ کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنے گولز کے ساتھ اسٹک رہنا چاہیے, اور اگر ہم سے کوئی بڑا گول اچیو نہیں ہو رہا ہوتا تو ہم اس کو مائکرو گولز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں, دین وی ٹرائی ٹو اچیو دیم. تو مائکرو گولز میں جو ہے وہ ڈال کے چیزوں کو اچیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر آپ سے کوئی بڑا گول اچیو نہیں ہو رہا. لیکن لائف کو ہمیشہ لمبی ریس کے طور پر جو ہے پرسیو کرنا چاہیے. یہ چھوٹی ریس اور بے صبرے لوگوں کے لیے بنی ہوئی چیز نہیں ہے. بے صبرے لوگ آپ کو ہمیشہ خوش ملیں گے, ناخوش ملیں گے, ناشکرے ملیں گے, اور بہت کچھ ہونے کے باوجود جو ہے ان کے اندر اطمینان نہیں ہوگا. اور جو لمبی ریس سمجھ کے کھیل رہے ہوں گے وہ آپ کو بدترین حالات کے اندر بھی یہ کہتے ہوئے دیکھیں گے کہ یار رہا یہ وقت نہیں ہے, رہا پچھلا وقت نہیں ہے تو یہ وقت بھی نہیں رہے گا. زندگی جو ہے یہ ایک ایملگمیشن ہے مختلف چیزوں کی, تو وہ اس کو اس طریقے سے اپروچ کرتے ہیں. وہ اس کو ایسے اپروچ نہیں کرتے کہ ہمیں اچانک سے سب کچھ مل جائے. اچانک سے سب کچھ مل جانا جو ہے یہ بہت بڑی تکلیف کی بات ہے, یہ بہت بڑی تکلیف کی بات ہے. آپ بے شمار سیلیبریٹیز کی زندگیوں کو پڑھ سکتے ہیں
अगर आपको एक रिसेंट एग्जांपल चाहिए तो कपिल शर्मा साहब हैं, जो कि इंडिया में बहुत मशहूर कॉमेडी का शो चलाते हैं। उनको अचानक से फेम मिला, अचानक से इतना पैसा मिल गया कि जो दुनिया में खरीदना चाहते थे खरीद सकते थे। तो उनके लिए बहुत ट्रबल क्रिएट हुई और बहुत अजीब और गरीब तरह के साइकोलॉजिकल जोन में गए, और तकरीबन 3 से 4 साल की ट्रबल के बाद जो है नाउ ही इज रिकवरिंग, लेकिन अभी भी प्रॉपरली रिकवर्ड नहीं है। अगर आप उनको गौर से देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके मेंटल फ्लो को देखें, तो वो प्रॉपरली रिकवर्ड नहीं है, स्टिल स्ट्रगलिंग। सर कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स के लिए? जी बिल्कुल, आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा, आखिरी बात ये है कि अल्लाह ताला खुदा जो है उसने आपको दुनिया में कुछ खूबियों और कुछ कमियों के साथ मुझे, आपको, हम सबको पैदा किया है, और उन खूबियों और कमियों के साथ और ज़िंदगी में आने वाली हर मुसीबत के दौरान जो है अल्लाह ताला आपसे ये चाहते हैं कि आप बावकार रहें। आप किसी भी मुश्किल से गुजर रहे हो, किसी भी तरह की सिचुएशन में हो, मैं लोगों को कहता हूं अगर आप एक कीचड़ के गड़े में पड़े हुए हैं, गलीज गड़े के अंदर पड़े हुए हैं, और पूरी दुनिया ऊपर खड़ी हो के आपके ऊपर हंस रही है, तो उस टाइम पे भी आपको बावकार और ग्रेसफुल रहना आना चाहिए। आपको सिचुएशन के अंदर से ग्रेसफुली गुजरना चाहिए। दिस इज द लीस्ट जो कि रब आपसे एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि उसने आपको ऐसी सलाहियतों से नवाजा है, आप ऐसे शानदार सिस्टम्स के ऊपर चल रहे हैं। एक इंसान जो है वो इस कदर कॉम्प्लिकेटेड और जबरदस्त किस्म का एक सिस्टम होता है, आई बिलीव कि उससे ये लीस्ट एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि लाइफ में बदतरीन से बदतरीन जो चीज हम इमेजिन कर सकते हैं, उसके दौरान भी हम ये मत भूलें कि मैंने बावकार रहना है, मैंने सिचुएशन को ग्रेसफुली, सिचुएशन को डील करना है, इसको फेस करना है। तो अगर आपको रोना है, धाड़े मारनी है, सब कुछ करें, मुख्तलिफ मुश्किल वक्तों में लोगों को बताएं भी कि मैं मुश्किल में हूँ, लेकिन नेवर फॉरगेट कि आपको बावकार रहना है, ग्रेसफुली चीज़ों को डील करना है। ये मेरा लास्ट मैसेज है। दिस इज द लीस्ट जो कि हम अपने रब को लौटा सकते हैं इस जिंदगी की मदद से, जो जिंदगी जैसा गिफ्ट और अक्लो फहम और मुख्तलिफ जो बॉडी की सलाहियत हमें दी जाती हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए। मेरा ख्याल है ये हमारे जहन में हमेशा रहना चाहिए कि जिंदगी में कोई भी हालत हो, we should never forget to be graceful, बावकार रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। बहुत शुक्रिया, आपका भी खुश रहिए। मुझे आपसे बात करके मजा आया। आप शानदार पर्दे हैं, बड़े अच्छे तरीके से, आप बड़े खूबसूरत जोन में आप। शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। पॉजिटिवली हैप्पी ग्रुप, मिस जैनब जावेद और मोहम्मद अरबाब साहब, मजा आया, खुश रहिए। थैंक यू। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप किसी साइकोलॉजिकल इशू में गुजर रहे हैं तो आप जाके फौरी प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा आप खुबैब कियानी साहब से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते साइकोलॉजिकल हेल्प, तो वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनके लिए अफोर्डेबल कॉस्ट में साइकोलॉजिकल हेल्प हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा आज के ये सेशन हमारे एंड नहीं हुए, मज़ीद सेशंस चलेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है और हम भूल रहे हैं, तो आप हमारे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, ताकि ये ग्रुप आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, आप लोगों की वेलफेयर के लिए, आप लोगों के अवेयरनेस के लिए बनाया गया, ताकि हमारा मोटो ये है कि हम लोगों को जितनी ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बेनिफिट दे सकें। तो इसी के साथ ही हम अपने आज के सेशन का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबने बहुत इंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा आज के सेशन से। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।